નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સુપ્રભાતમાં। હું છું આપની સાથે પ્રિયંકા। ઉત્તર પૂર્વીય ઠંડા પવનોની અસરોથી રાજ્યમાં ઠંડી વધવાની શક્યતા છે। ઠંડા પવનના કારણે પારો સતત ગગડી રહ્યો છે। રાજ્યના 7 શહેરમાં ઠંડીનો પારો 10 ડિગ્રીની નીચે નોંધાયો હતો। કચ્છ, ઉત્તર મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઠંડીમાં વધારો થતા લોકોએ દિવસે પણ ઠંડીનો અનુભવ કર્યો હતો। પરંતુ 30 જાન્યુઆરીથી ઠંડીમાં ક્રમશઃ ઘટાડો થશે। ત્યારબાદ ફરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। હવામાન વિભાગે પોરબંદર, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારના માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી છે। ઠંડા પવનોને કારણે પારો સતત ગગડી રહ્યો છે। 30 જાન્યુઆરી बाद ठंडीમાં क्रमशः घटाडो थवानी शक्यता छे। जो के त्यारबाद ठंडी वधे तेवी शक्यता पण हवामान विभागे व्यक्त करी छे। उत्तर भारतमां थयेल बरफ वर्षाने कारणे गुजरातमां पारो सतत गगड़ी रह्यो छे। कातिल ठंडी राज्यमां हजू पण वधे तेवी पूरेपूरी शक्यता छे। समग्र राज्य में ठंडी वधवानी शक्यता है। तो गुजरात में हजू पण ठंडी वधे तेवी शक्यता है। उत्तर भारत में जे प्रमाणे सतत हिमवर्षा थई रही है तेनी असर गुजरात में पड़ी है। गुजरात ठंडुगार थई गयुं छे अने राज्यना लोकोने ठंडीना कारणे भारे हालाकीनो सामनो करवो पड्यो छे। हजू पण जो के ठंडी वधे तेवी शक्यता है। समग्र राज्य में ठंडीनु जोर वधे तेवी शक्यता है। आ मामले वधु माहिती साथे जोड़ाई गया है अमारा संवाददाता अमदावादथी हरमेश सुखड़िया अने वडोदराथी जोड़ाया है फरीद खान। सौथी पहला जईशुं अमदावाद, ज्यांथी अमारा संवाददाता हरमेश सुखड़िया अमारी साथे जोड़ायेला छे। हरमेश, आपने पूछवा मांगीशुं के हाल ठंडीनो शुं माहोल छे अने शहेरीजनो केवा प्रकारनो अनुभव करी रह्या छे? ठंडीथी बचवा शुं शुं उपायो अजमावी रह्या छे? प्रियंका, सौथी जो पहला बात करवामां आवे तो राज्यभर में ठंडीनो चमकारो जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे गई काले लघुत्तम तापमान छे ते 8.6 डिग्री नोंधायुं हतुं। एटले के एवुं कही शकाय के ठंडीनी जे सीजन चालू थई हती त्यारथी लईने अत्यार सुधीमां गई कालनो जे दिवस छे तेमां सौथी वधारे ठंडी पड़ी हती। हवामान विभागनी आगाही मुजब आगामी दिवसमां पण ठंडीनो चमकारो यथावत रहेशे। लोको ठंडीथी बचवा माटे थई अने वहेली सवारथी ज मॉर्निंग वॉक करता होय छे, एक्सरसाइज करता होय छे। जे लाफिंग क्लब शरू थती होय छे तेमां पण वृद्धो आवता होय छे। तमाम लोको जे छे ते तमाम लोको ठंडी उडाड़वा माटे थई अने आ एक्सरसाइज करता होय छे। तमाम लोकोनी जो वात करवामां आवे तो वहेली सवारथी ज ते लोको एक्सरसाइज करता होय छे, कारण के ठंडीनी सीजनमां ठंडीनो चमकारो होय छे त्यारे खूब ज पोतानुं शरीर छे ते थीजी जतुं होय छे। परंतु आ न थाय ते माटे थईने तमाम लोको छे ते तमाम लोको एक्सरसाइज करता होय छे। हुं आपने पूछवा मांगीश के ठंडीमां एक्सरसाइज करवाथी कया प्रकारना फायदा जोवा मळे छे? शरीर छे सदित थाय छे अने एकदम शरीर स्वस्थ थाय छे। कसरत करवाथी घणा फायदा थाय छे। पेटना पण फायदा थाय छे, मानसिकता पण सारी जाय छे, आखो दिवस प्रफुल्लित रहेवाय छे अने आनाथी कोई शरीरना कोई पण सांधा पण दुखता नथी। ચોક્કસ તો જે રીતે ઠંડીની સિઝનમાં એક્સરસાઇઝ કરવાની હોય છે જેના કારણેથી અને પોતાનું શરીર છે તે સ્વસ્થ રહેતું હોય છે। આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો કે માત્ર પુરુષો જ નહીં પરંતુ જે મહિલાઓ છે તે મહિલાઓ પણ વહેલી સવારથી યોગ કરી રહી છે, એક્સરસાઇઝ કરી રહી છે। તમામ જે મહિલાઓ છે તે તમામ મહિલાઓ વહેલી સવારે ઉઠીને ગાર્ડનમાં આવતા હોય છે અને ત્યારબાદ આ પ્રકારે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય છે, કસરત કરતા હોય છે। હું આપને પૂછવા માંગીશ કે ઠંડીનો ચમકારો ખૂબ જ છે અને વહેલી સવારથી જ આપ ફૂલ ઠંડીમાં અત્યારે ફૂલ ગુલાબી ઠંડી છે અને તેમાં આપ એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છો, કેવું ફીલ થઈ રહ્યું છે અને ઠંડીમાં જે એક્સરસાઇઝ કરવાની હોય છે તેનાથી શું ફાયદો થતો હોય છે? બહુ ફાયદો થતો હોય છે, આમ સારું લાગે છે સવારે એકદમ લાઈફ આમ ચોક્કસ જે રીતે લોકોનું કહેવું છે કે વહેલી સવારે ફૂલ ગુલાબી ઠંડી હોય છે ત્યારે એક્સરસાઇઝ, યોગ કે કસરત કરવાથી પોતાનું શરીર છે તે ખૂબ જ તાજું રહેતું હોય છે। પરંતુ હવામાન વિભાગની જો વાત કરવામાં આવે તો હવામાન વિભાગે આગામી 30 તારીખ સુધી આ જ પ્રકારે ઠંડી રહેશે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। અમદાવાદમાં ગઈકાલે સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન હતું એટલે કે 8.6 ડિગ્રી હતું, જે ઠંડીના દિવસોમાં સૌથી વધારે ગઈકાલે ઠંડી પડી હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે।
જી બિલકુલ હરમેશ, આપ જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે. વડોદરાથી ફરીદ ખાન આપણી સાથે જોડાયેલા છે. જાણીશું વડોદરામાં કયા પ્રકારનો માહોલ છે. ફરીદ, વડોદરામાં અત્યારે શું તાપમાન છે અને વડોદરા વાસીઓ આ ઠંડીને માત આપવા માટે શું ઉપાયો અજમાવી રહ્યા છે તે જણાવશો. ચોક્કસ છેલ્લા 4 દિવસની વાત કરીએ તો વડોદરા વાસીઓ પણ શીત લહેર થી બિલકુલ પ્રભાવિત છે. જનજીવન જે છે તે આના કારણે પ્રભાવિત થયું છે. વડોદરાના તાપમાનની વાત કરીએ તો વડોદરાનું લઘુત્તમ તાપમાન 9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું છે. એટલે કે અત્યાર સુધી જે શિયાળાની અંદર જે લઘુત્તમ તાપમાનનો જે પારો નીચે રહ્યો હતો તેમાંથી સૌથી વધુ નીચે પારો રહ્યો છે 9 ડિગ્રી. અને એના કારણે જે શીત લહેર જે છે, જે ઠંડી જે છે અને સાથે જે પવનો જે છે, ઠંડા પવનો ફૂંકાય છે, તેના કારણે બિલકુલ જે અસર જે છે ઠંડીની, તેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. પરંતુ વડોદરાની અંદર જે કમાટી બાગની અંદર ખાસ કરીને ઠંડીની ઋતુમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મોર્નિંગ વોક્સ માટે, અલગ અલગ યોગા અને એક્સરસાઇઝ માટે આવતા હોય છે. તેના ઉપર પણ અસર થઈ છે. તેના ઉપર તેની અસર જે છે તે પાંખી હાજરી હોય છે. અહીંયા આ મેદાન છે આમ તો ભરાઈ જતું હોય છે, પરંતુ આજે જે સંખ્યા છે એ ઠંડીના કારણે ઓછી લાગી રહી છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા બિલકુલ લોકો પોતાના શરીરને એક્સરસાઇઝ કરી અને 2 ફાયદા લઈ રહ્યા છે. એક તો આરોગ્ય માટે ઘણું જ ફાયદાકારક છે અને ઠંડીથી બચી બી શકાય છે. આપણે આજ વડોદરા વાસીઓ સાથે વાત કરીશું કે તેઓ આ ઠંડીની કઈ રીતે પ્રભાવિત છે ને કેવો ઉપયોગ કરે છે. તમે અહીંયા યોગા છે એના ઇન્સ્ટ્રક્ટર છો, યોગા શીખી રહ્યા છો. આટલી ઠંડી છે, આટલી વહેલી સવારે અહીંયા બાગમાં? હા, પણ આટલી બધી ઠંડી છે તો ગરમીનો પણ અહેસાસ થવો જોઈએ ને, અને લોકોને બને એટલા ફાયદા વધારે મળે હું એવું ઈચ્છું છું એમ. અને યોગાનું બેનિફિટ તો છે જ એમ. ચોક્કસ અહીંયા બીજા પણ એક યોગા માટે આવ્યા છે, એક્સરસાઇઝ કરવા માટે આવ્યા. જે રીતે એમણે અહીંયા જે કોટ પહેર્યો છે એના ઉપરથી જ લાગે છે કે ઠંડી જે છે તેમને અસર કરી રહી છે, અને પાછા એક્સરસાઇઝ પણ. એટલે તમે જે રીતે ગરમ વસ્ત્રો પહેર્યા છે એ જ બતાવે છે કે ઠંડીથી બચવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, અને સાથે एक्सरसाइज. हाँ, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ अच्छी चाहिए और ठंडी तो बचना ही है, तो कोट तो चाहिए इसलिए. और योगा से बहुत अच्छा रहता है हम लोग फिटनेस रहता है हमारा. अच्छा, घना बता लोगों, कई लोग नहीं आते हैं. जैसे मैंने पहले भी देखा है यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए. क्या ठंडी के कारण ये लोगों की संख्या कम हुई है? हाँ जरूर, आई थिंक ठंडी के मारे ही होगा कि लोगों की संख्या कम है. वैसे दे एवरीवन एंजॉयज योगा. ચોક્કસ જે રીતે મેં કહ્યું કે ઠંડી શીત લહેર જે છે છેલ્લા 4 દિવસથી છે, આજે પણ એ શીત લહેર જે છે તે યથાવત રહી છે. પાંખી હાજરી છે, પરંતુ જે લોકો પોતાના નિત્યક્રમમાં મક્કમ છે તો ગરમ વસ્ત્રોથી રાહત લઈને પણ તેઓ એક્સરસાઇઝ કરવા માટે કમાટી બાગમાં બિલકુલ અહીંયા આવી ગયા છે. પણ ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે વડોદરાના જનજીવન ઉપર ઠંડીથી બિલકુલ અસર વર્તાઈ રહી છે. જી બિલકુલ ફરીદ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે. હરમેશ, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે. ઠંડીનો પારો સતત ગગડી રહ્યો છે, ત્યારે લોકો આ તાપમાનના ગગડતા પારા સાથે પોતાના શરીરને સ્વસ્થ બનાવવા માટે વિવિધ યોગ અને કસરતનો સહારો લેતા નજરે પડી રહ્યા છે. ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ નજીક છે, ત્યારે પરીક્ષાના ડરને ડામવા ખુદ વડાપ્રધાન વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને અભિભાવકો સાથે સંવાદ કરશે. દિલ્હીના તાલ કટોરા સ્ટેડિયમ ખાતે સવારે 11 કલાકે યોજાનાર પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન વિદ્યાર્થીઓને તણાવ મુક્ત બનીને પરીક્ષા આપવાની ટિપ્સ આપશે, તો સાથે જ પોતાના કેટલાક અનુભવો પણ શેર કરશે. વડાપ્રધાન મોદી આજે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરશે. તેમની અંદર રહેલા પરીક્ષાના ડરને દૂર કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓ સાથે પરીક્ષા પે ચર્ચાનું આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું છે. દિલ્હીના તાલ કટોરા સ્ટેડિયમમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે વડાપ્રધાન મોદી સંવાદ કરશે અને પરીક્ષાને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં જે તણાવ અને ડર જોવા મળે છે તેને હળવો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ગાંધીનગરમાં સીએમના અધ્યક્ષ સ્થાને આજે કેબિનેટની બેઠક મળશે. 30મી જાન્યુઆરીએ વડાપ્રધાન મોદી સુરતની મુલાકાતે છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે. આ સાથે જ સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અને લેખાનુદાનને લઈને પણ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. અનેક અગત્યના મુદ્દાઓની આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે.
વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમને લઈને ખાસ અહીં ચર્ચા કરવામાં આવશે તો સાથે જ સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અને લેખાનુદાનને લઈને પણ આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 13ની પેટા ચૂંટણીમાં 31.12% મતદાન નોંધાયું હતું. જે અન્વયે આજે સવારે 9 વાગ્યાથી મતગણતરી શરૂ થશે. દક્ષિણ મામલતદાર કચેરી ખાતે મતગણતરી કરવામાં આવશે, જેમાં ભાજપ અને અપક્ષના જંગમાં જનતાએ કોને પોતાના કોર્પોરેટર તરીકે પસંદ કર્યા છે તે પણ નક્કી થઈ જશે. સવારે 9 વાગ્યાથી જ મતગણતરી શરૂ થઈ જશે. દક્ષિણ મામલતદાર કચેરી ખાતે મતગણતરી હાથ ધરાશે. અને હવે વાત કરીએ 2019ના રણટંકાર વિશે. એનસીપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શરદ પવારની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા એનસીપીમાં જોડાશે. આ તકે સાંસદ પ્રફુલ્લ પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ જયંત પટેલ અને ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજા હાજર રહેશે. તો સાથે જ શાહીબાગ ખાતે કાર્યકર્તાઓનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ પણ યોજાશે. શરદ પવારની હાજરીમાં શંકરસિંહ વાઘેલા એનસીપીમાં જોડાશે. સત્તાવાર રીતે તેઓ એનસીપીમાં જોડાશે ત્યારે આજે શાહીબાગ ખાતે કાર્યકર્તાઓનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ પણ યોજાશે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણીએ રાહુલ ગાંધી મુદ્દે આપેલા વિવાદિત નિવેદન બાદ વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે. વાઘાણી સામે કોંગ્રેસ સતત વિરોધ નોંધાવી રહી છે. હવે આ વિરોધમાં કોંગ્રેસની મહિલા કાર્યકરોએ પણ ઝંપલાવ્યું છે. કોંગ્રેસની મહિલા કાર્યકરો રાજ્યવ્યાપી વિરોધ નોંધાવશે અને તમામ જિલ્લાના કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપશે. તો વાઘાણી દ્વારા જે નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને કોંગ્રેસ સતત વિરોધ નોંધાવી રહી છે. મહિલાઓ પણ હવે આ વિરોધમાં ઝંપલાવી રહી છે. રાજ્યવ્યાપી વિરોધ નોંધાવશે. કલેક્ટર્સને આવેદનપત્ર આપીને પોતાનો વિરોધ મહિલાઓ વ્યક્ત કરશે. તો વાઘાણીએ તેમના નિવેદન મુદ્દે દિલગીરી વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે મારી વાતનું ખોટી રીતે અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. તો કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું હતું કે વાઘાણી ચોક્કસ હેતુ સાથે ઇરાદાપૂર્વક એ પ્રમાણેનું નિવેદન આપ્યું હતું. ખોટું અર્થઘટન કરીને ગેરમાર્ગે દોરનાર લોકોને કોઈને પણ એવું લાગતું હોય તો મારી પાર્ટીના મારા સંસ્કારો છે એમાં દિલગીરી વ્યક્ત કરવામાં જરા પણ મને છોજ નથી. પણ ફરી વખત એકવાર કહું છું કે આખી વાતનું અર્થઘટન એ માત્ર ને માત્ર વીઆઈપી કલ્ચર જે પ્રકારે આ દેશમાં રાજ કરવા માંગે છે અને નરેન્દ્રભાઈ જે પ્રકારે આ દેશમાં નીચેથી આવીને મોટા થઈ અને દેશનું નેતૃત્વ કરે છે એની કમ્પેરિઝનનો માત્ર વિષય હતો. દિલગીરી વ્યક્ત કરવાથી મેં કીધું એમ એકવાર બોલી જવું, કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવો અને ઈરાદાપૂર્વક બોલવું. આપણે ત્યાં ભાષણમાં જોવું હશે, કદાચ ભૂલમાં બોલાઈ ગયું હોય તો ચોક્કસ એને માફ કરી શકાય. એક ચોક્કસ હેતુ સાથે અને જે રીતે બોલવામાં આવ્યું છે એને કદાચ માફ ના કરી શકાય. લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો માર્ચ મહિનામાં જાહેર થાય તેવી શક્યતાઓ છે. પરંતુ તારીખો આવે તે પહેલા જ કોંગ્રેસ અને ભાજપે પોતાનું મિશન 2019 પૂરજોશમાં આરંભી દીધું છે. ગુજરાતની 26 બેઠકોને સર કરવા ભાજપે નવો જ કિમિયો અપનાવ્યો છે, ત્યારે કોંગ્રેસે પણ પોતાના સ્પેશિયલ 26 માટે કમર કસી છે. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ભાજપ અને કોંગ્રેસ આવી ગયા છે એક્શનમાં. બંને પક્ષોએ ગુજરાતમાં તેમનું મંથન શરૂ કરી દીધું છે. કમલમ ખાતે ભાજપે લોકસભાને લઈને મંથન કર્યું. ભાજપના પ્રભારી ઓમ માથુરની ઉપસ્થિતિમાં એક બેઠકનું આયોજન કરાયું. ભાજપે ગુજરાતની 26 બેઠકો પર જીત મેળવવા સંકલ્પ કર્યો. એટલું જ નહીં, ભાજપે આ વખતે નવી રણનીતિ અપનાવી છે. હાંસિયામાં ધકેલાયેલા ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓને ભાજપ ફરી સક્રિય કરશે અને તેમને મેદાનમાં ઉતારી 26 બેઠકમાં નુકસાન ખાળવાનો પ્રયત્ન કરશે. જયનારાયણ વ્યાસ, નાનુ વાનાણી, પૂંજાજી ઠાકોર, રમણ વોરા, આત્મારામ પરમાર, વલ્લભ કથિરિયા, મહેન્દ્ર ત્રિવેદી, શંકર વેગડ,
દિલીપ પંડ્યા, વિપુલ ચૌધરી, વસુબહેન ત્રિવેદી, મંગુભાઈ પટેલ, કાનજી પટેલ, પરથી ભટોળ, તારાચંદ છેડા, રાઘવજી પટેલ, રામસિંહ પરમાર અને CK રાહુલજી જેવા નેતાઓને મેદાને ઉતારવાનો ભાજપે રોડમેપ તૈયાર કર્યો છે. લોકસભાની ચૂંટણીની તમામ તૈયારીઓ ધરતી ઉપર જનસંપર્ક વધારે પ્રબળ બનાવીને કેન્દ્રની નરેન્દ્રભાઈની સરકાર અને રાજ્યમાં વિજયભાઈની નેતૃત્વવાળી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની કરેલી કામગીરીઓ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિચાર વધારે મજબૂત કરવા માટે કાર્યકર્તાઓ કમર કસીને કામે લાગે એ પ્રકારની બેઠકોનો દોર એ ઓમજીએ હાથમાં લીધો છે અને એમનું માર્ગદર્શન અમને પ્રાપ્ત થયું છે. આ તરફ ગુજરાત કોંગ્રેસે પણ અમદાવાદમાં સમીક્ષા બેઠક કરી. કોંગ્રેસે ગુજરાતની 26 બેઠક માટે 16 નામ નક્કી કરી લીધા છે, તો 10 બેઠક પર ઉમેદવારના નામ પર મોહર મારવા પ્રભારી રાજીવ સાતવે समीक्षा बैठक करी. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराने की हमारी जो रणनीति है, कांग्रेस को जिताने की जो रणनीति है, उस दिशा में हमारा काम सही चालू है और निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से गुजरात में आएंगे. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ અને ભાજપ એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. બંને પક્ષો જીતના દાવા પણ કરી રહ્યા છે. જો કે ગુજરાતની જનતાનો મૂડ શું છે તે આગામી સમય જ નક્કી કરશે. હિતેન્દ્ર બારોટ અને હિમાંશુ વોરાનો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસમાં ટિકિટને લઈને ટકટક તેજ બની ગઈ છે. હિંમતસિંહ પટેલ પર પ્રભારી રાજીવ સાતવ રીતસરના અકળાઈ ગયા હતા. તેમણે રોકડું પરખાવતા કહ્યું કે મારે લોકસભાની ચૂંટણીમાં પરિણામ જોઈએ છે. કોણ શું કરે છે, કોઈનો ઇન્ટરનલ ઇસ્યુ શું છે તેનાથી મારે કોઈ જ મતલબ નથી. કોણે પક્ષ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરી છે તેવી જૂની વાતો ભૂલીને એક સાથે કામ કરવાની સલાહ પણ તેમણે નેતાઓને આપી છે. મહત્વનું છે કે અમદાવાદ પૂર્વ અને પશ્ચિમ લોકસભાની બેઠક મુદ્દે હિંમતસિંહે પક્ષ વિરોધ પ્રવૃત્તિ કરનારને સસ્પેન્ડ કરવાની હદ પકડી હતી. અમદાવાદના પ્રતિષ્ઠિત રાજપથ ક્લબમાં 38 મેમ્બરશીપ વેચાઈ હોવાનું મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. સમગ્ર કૌભાંડમાં ક્લબના જ મેમ્બર હિતેશ દેસાઈનું નામ સામે આવ્યું છે. આ મામલે ક્લબની યોજાયેલી બોર્ડ મીટિંગમાં મેમ્બર્સ વચ્ચે આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપો થયા હતા. મામલો વધુ ગરમાતા ક્લબના જનરલ મેનેજર સહિત 4 લોકોની એક કમિટી બનાવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ કમિટી 38 મેમ્બર્સના ડોક્યુમેન્ટ્સ તપાસીને 10 દિવસમાં ક્લબને રિપોર્ટ સોંપશે. બોર્ડે અત્યારે એક કમિટી બનાવી છે કે જેમાં હું જનરલ મેનેજર અમિત, ડીવાય જનરલ મેનેજર અમારા જયેશભાઈ વ્યાસ, ડીવાય જનરલ મેનેજર ભરતભાઈ અને આઈટી મેનેજર રમેશભાઈ, એમ ટોટલ 4 જણની ટીમ બનાવી છે કે અમારે બધા જ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરવા. મારો ટાર્ગેટ છે કે 10 દિવસની અંદર આ કામ પૂરું કરી લેવું. બોડેલી નજીક આવેલી નર્મદા કેનાલમાં વાહન ખાબકી પડ્યું છે. બોડેલી નજીક કેનાલ બ્રિજની પેરાફીટ તોડીને વાહન ખાબકી પડ્યું હતું, તો અકસ્માતને પગલે પોલીસ દોડી પહોંચી હતી. જોકે ઘટનાને લઈને કયા પ્રકારનું વાહન હતું કે કેટલા લોકો હતો તેની કોઈ જ જાણકારી હજુ સુધી મળી શકી નથી. કેનાલ બ્રિજનો પેરાફીટ તોડીને એક વાહન કેનાલમાં ડૂબી ગયું છે, ત્યારે કયું વાહન હતું અને વાહનમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે અંગેની કોઈ જ જાણકારી હાલ સામે નથી આવી. અકસ્માતને પગલે ઘટના સ્થળે પોલીસ પહોંચી ગઈ છે, ત્યારે કયું વાહન હતું અને તેમાં કેટલા લોકો સવાર હતા તે અંગેની હજુ સુધી કોઈ જાણકારી સામે નથી આવી. સુરતમાં વૈષ્ણોદેવીમાં ગુજરાતની બસના અકસ્માત મામલે 2 મૃતકોને વિમાનથી સુરત લાવવામાં આવ્યા. બારડોલીના સાંસદ પ્રભુ વસાવા પરિવાર સાથે પ્લેનમાં આવ્યા. દિલ્હી એરપોર્ટથી અન્ય લોકો પણ સુરત લાવવામાં આવ્યા છે. બસ અકસ્માતમાં ઘાયલ યાત્રીઓને પણ સુરત લાવાયા છે. 8 ઘાયલોને લુધિયામાં સારવાર અપાઈ રહી છે. 12 ઘાયલો હાલ જમ્મુની હોસ્પિટલમાં જ દાખલ છે. રાજ્યમાં 12 ફેબ્રુઆરી સુધી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી ચાલશે. 12 ફેબ્રુઆરીએ નાફેડની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે 90 દિવસ પૂર્ણ થશે. 12,000 ખેડૂતોને 31 જાન્યુઆરી પહેલા જાણ કરવાની સૂચના અપાઈ છે. 2.38 લાખ રજીસ્ટર્ડ ખેડૂતોમાંથી 2.26 લાખ ખેડૂતોને જાણ કરાઈ છે.
ખેડૂતો 12 ફેબ્રુઆરી સુધી ટેકાના ભાવે મગફળી વેચી શકશે. ખેડૂતોને 31 જાન્યુઆરી સુધી મગફળી ખરીદવા SMS કરાયા છે. ગાંધીધામના ખાનગી વેરહાઉસમાં મગફળીની ચોરીના કારસ્તાનનો પર્દાફાશ થયો છે. આ મામલે શંકાસ્પદ જથ્થો ગાંધીધામથી ઝડપાયો હતો, જેમાં 9 શખ્સોને પોલીસે દબોચી લીધા હતા, જેમાં અંજાર ભાજપના 2 કાઉન્સિલરના સંબંધીની સંડોવણી પણ સામે આવી છે. શું સરકારી અધિકારીની મિલીભગતથી ચાલતું કૌભાંડ? ગાંધીધામના ગોડાઉનમાંથી ચોરી થઈ 11.33 લાખની 654 બોરી જથ્થો નાફેડના ગોડાઉનમાંથી ચોરી કરાયો. ગાંધીધામ બી ડિવિઝનને 9 શખ્સોને દબોચ્યા. પૂછપરછ દરમિયાન થઈ શકે છે અનેક ખુલાસા. ગુજરાતમાં મગફળી ગોડાઉનમાં આગ લાગવાની શરૂઆત થઈ હતી, ત્યારબાદ કચ્છ જિલ્લામાં જ ફરી એકવાર મગફળી ચોરીનું કારસ્તાન ઝડપાયું છે. આ અંગે 22 તારીખે ગોડાઉન માલિકે ગાંધીધામ બી ડિવિઝનમાં ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ 24 તારીખે ગાંધીધામ GIDC વિસ્તારમાંથી ટ્રકમાં રહેલી બિનવારસી મગફળીની 200 બોરી પોલીસે જપ્ત કરી છે, જેને લઈ ગાંધીધામ બી ડિવિઝન પોલીસે 9 શખ્સોની ધરપકડ કરી. આ 9 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને 2 દિવસના રિમાન્ડ મળેલ છે અને આગળની કાર્યવાહી અમિત ઠક્કર હનીફને ધરપકડ કરી અને ડ્રાઈવરને ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા ચાલુ છે. જ્યારે ગાંધીધામમાંથી આ શંકાસ્પદ જથ્થો ઝડપાયો ત્યાં સુધી કોઈ અધિકારીએ આ જથ્થા મામલે ફરિયાદ કરવાનું ટાળ્યું, પરંતુ ત્યારબાદ સફાળી જાગેલી નાફેડના ગોડાઉન અધિકારીએ 11.33 લાખની મગફળી ચોરાઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધાવી. ઝડપાયેલા 9 શખ્સો ઉપરાંત આ કેસમાં ચોરીનો માલ ખરીદનાર અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ અંજારના મહિલા કાઉન્સિલર હંસાબેન ઠક્કરનો પુત્ર અને અન્ય સાથી કાઉન્સિલર શકીનાબેનના પતિ હનીફ કુંભારની સંડોવણી સામે આવી છે. તો આ મામલે તપાસ એજન્સીઓએ સંડોવાયેલા લોકો સામે કડક પગલાં લેવા વાત કરી છે. તપાસ દરમિયાન જે કંઈ બી થશે કરવામાં આવશે, જે કંઈ બી હશે એ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે કંઈ બી સંડોવણી જેની બી હશે એના વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કચ્છમાં મગફળી ગોડાઉનમાં આગ લાગ્યા બાદ કોંગ્રેસે અનેકવાર ભ્રષ્ટાચારની આગ હોવાનું કહી વિરોધ કરી ચૂકી છે, ત્યારે ફરી હવે મગફળીમાં કૌભાંડ, ભાજપી આગેવાનોના પુત્રની સંડોવણી સામે આવતા કચ્છ જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. આ મામલે હાલમાં 12 નામ સામે આવ્યા છે, જેમાં પોલીસની નિષ્પક્ષ તપાસ બાદ અનેક લોકો મોટા ચહેરાઓના નામ સામે આવે તો નવાઈ નહીં. મેહુલ સોલંકી, બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, કચ્છ. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારોના અપડેટ્સ માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. આ સાથે જ આપ લોગ ઓન કરી શકો છો અમારી વેબસાઇટ www.news18.com પર. રજા આપશો. નમસ્કાર.